سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اتحادی حکومت نے سپریم کورٹ عدالتی اصلاحات بل 2023 کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے لیے تشکیل دیے گئے لارجر بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کو بروقت مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت اور چین کے وزیر خارجہ نے آج سمرقند میں ملاقات کے دوران افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گروپ 20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی میزبانی میں ہونے والے آئندہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اتحادی حکومت نے چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار بل مجریہ 2023 سے متعلق درخواست کی سماعت کے لیے تشکیل دیے گئے بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بینچ عجلت میں بنایا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آج اسلام آباد میں حکومت کے تمام اتحادی جماعتوں کے نمائندوں کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب صدر مملکت نے بل پر دستخط نہیں کیے اور قانون سازی کا عمل پارلیمنٹ میں جاری ہے تو اس پر بینچ کی تشکیل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کا ہے جس پر کسی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اتحادیوں نے اس بینچ کو یکسر مسترد کیا۔ وزیر قانون نے مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا تاکہ اس معاملے کو اجتماعی دانش سے حل کیا جا سکے۔ وزیر قانون نے مقدمے کے سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے کو اجتماعی دانش سے حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے اتحادی جماعتوں، بار کونسلز اور وکلاء برادری نے مقدمے کی سماعت کے لیے فل بار اور کئی بار فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور کشمیر و گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عجلت میں بینچ کی تشکیل پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حق کے استعمال سے روکنے کے مترادف ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضی نے بینچ کی تشکیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 8 رکنی بینچ کی تشکیل اپیل کے حق کو غصب کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینچ میں جونیئر ججوں کی شمولیت بھی مناسب نہیں ہے جس سے عدالت عظمیٰ کا تقدس اور وقار مجروح ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین نے کہا کہ پارلیمنٹ کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار بل مجریہ 2023 کا مقصد ججوں کے اختیار میں توازن یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے اور اس کی بالادستی تسلیم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئینی طریقہ کار اختیار کر کے گزشتہ حکومت کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک، پارلیمنٹ اور عدلیہ کی خاطر بینچ کی تشکیل کا جائزہ لیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے لیے وزیر سید امین الحق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور دوسرے اتحادیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے 2 کارخانوں میں آگ بجھانے کی کوشش کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے 4 فائر فائٹرز کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں شہید اہلکاروں کے خاندانوں سے تعزیت کی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے لوگوں کی زندگیاں بچانے میں آگ بجھانے والے عملے کے اہلکاروں کی بہادری اور جذبے کو سراہا۔ انہوں نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ وہ شہداء کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی اور ان کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے اقدامات کرے۔
शहबाज शरीफ ने कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक जामे हिकमत अमली वज़ा करने की भी हिदायत की। उन्होंने ज़ख्मियों से यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका को अपनी हुकूमत गिराने के लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से अब हालात ठीक करने के लिए अमरीका की मिन्नतें करने तक इमरान नियाज़ी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान के झूठ और इख्तिदार की हवस ने पाकिस्तान की इंतहाई अहम खारजा पॉलिसी के मफादात को खतरे से दोचार कर दिया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इलाकाई रवाबित को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय उमूर खारजा की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारजा ने और इनके दरमियान आज समरकंद में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के चौथे इजलास के मौके पर मुलाकात में किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने खुसूसन रवाबित, तिजारत और सरमायाकारी और अवामी राबितों समेत तमाम शोबों में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने मईशत, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा तबादलों के मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान जाहिर किया। उमूर खारजा की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर खारजा से आज समरकंद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन की सदाबहार तज़वीराती शराकतदारी और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़रई तरक्याती बैंक की एक खातून मुलाजिम को हरासा करने के जुर्म में बैंक के असिस्टेंट नायब सदर को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सदर ने काम की जगहों पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ वफाकी मुहतसिब की जानिब से मुलजिम पर आयद किया गया जुर्माना भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। सदर ने वफाकी मुहतसिब इंसदाद हिरासियत के फैसले के खिलाफ ज़रई तरक्याती बैंक के मुआविन नायब सदर की तरफ से दायर दरखास्त मुस्तरद करते हुए ये फैसला दिया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में भारत की मेज़बानी में होने वाले आइंदा इजलास का बाइकॉट करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिरफ्तार सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि फस्ताई भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम के पस पर्दा कार फरमा मकासद मकबूजा इलाके की सूरत हाल से मुताल्लिक दुनिया को गुमराह करना और हालात मामूल पर होने के अपने नाम निहाद बयानिए को तक़वियत देना है। उन्होंने ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जामे अंदाज में जायजा लें और भारतीय हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम का इदराक करें। उधर गुलाम मोहम्मद साफ़ी, सैयद यूसुफ नसीम और गुलशन अहमद समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमा ने अपने अलग अलग बयानात में कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर में अपने मकरूह जराइम छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम से अपील की कि वो भारत के मज़मूम अज़ाइम को समझें और मसला कश्मीर को बिला ताख़ीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए इस पर दबाव डालें। मारूफ शायर, मुसन्निफ और उर्दू अदब के नक़ाद फारिग बुखारी की आज 26वीं बरसी मनाई जा रही है। वो पेशावर में पैदा हुए थे और तरक्की पसंद ख़यालात की हामिल शख्सियत थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान गरां क़द्र अदबी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने शायरी के अलावा समाजी मसाइल और सियासत जैसे मौज़ूआत पर हिंद को पश्तो और ज़्यादातर उर्दू ज़बान में किताबें भी लिखी। उनकी बाज़ तसानीफ़ आलमगीर अख्तार और इंसानियत से मोहब्बत से मुताल्लिक़ हैं। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 3:30 बजे अपने कौमी नशरियाती राब्ते पर पहला खुसूसी सेमिनार बउन्वान अज़मत कुरान नशर करेगा। सिलसिला है जश्न नज़ूल कुरान। शाम 4:05 पर एक और कौमी प्रोग्राम में मारूफ शायर फारिग बुखारी की बरसी के हवाले से एक फीचर प्रोग्राम नशर किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 37, पेशावर 35, कोयटा 26, गिलगित 30, मरी 23, श्रीनगर 23, जम्मू 34 और लेह में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।